Okay, we have this practical study and use of parallax bar for the measuring of the parallax. Okay, we will see this upload. Before that, we will see the this one based on a GIS. Okay, based on a global positioning system GPS. Okay, which we are studying right now in class. Okay, so collection of field data by using the surveying and mapping the GPS receiver. This is the practical we are having. Okay, आपल्याला information बघायचे. ठीक आहे. So collection of field data by using the surveying and mapping GPS receiver. Okay, if this is not visible to you, you can just zoom in your screen. तुम्ही तुमची स्क्रीन झूम करून पण पाहू शकता. ठीक आहे. Okay, now I will recall the thing. Okay, collection of field data by using the surveying and mapping GPS receiver. Okay, in that first of all, as we have discussed in a class about GPS system, that is global positioning system, consists of 24 satellites in orbit which rotate twice in a day. एका दिवसात 2 वेळा ते rotate करतात, having the revolution of every 12 hour. 12 तासाला एक revolution complete करतात at an altitude of 124,000 miles. Okay, एवढ्या height वर ते revolve करतायत. The GPS satellite navigation system was initially initiated by the US Department of Defense in 1970s for the military purpose. सगळ्यात पहिल्यांदा military purpose साठी हे GPS system अंमलात आणली गेली. ठीक आहे. when the system is full operational capacity, आता ही जी system जेव्हा full operational capacity ची झाली तेव्हा there were 24 operational satellite, तेव्हा 24 satellite operate मध्ये होते. This number changes periodically as the satellite are commenced in put into the operation and decomposed, removed from the operation. ठीक आहे. म्हणजे हा नंबर पुन्हा वाढत गेला जसं जसं त्यांनी सिस्टीम अपग्रेड करत गेले तेव्हा आजच्या डेट पर्यंत 24 सॅटेलाइट आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ओके, at the time of this writing म्हणजे आत्ताच्या घडीला there are 31 सॅटेलाइट वेअर ऑन इन ऑर्बिट. ठीक आहे. आत्ताच्या घडीला जवळजवळ 31 सॅटेलाइट आहेत विच आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ठीक आहे. These satellite broadcast radio signal. आता हे जे सॅटेलाइट आहेत what they do, they broadcast a radio signal broadcast करतात containing satellite position and प्रिसाइज टाइम डाटा. ठीक आहे. प्रिसाइज टाइम डाटा पण हे सिग्नल देतात फॉर 24 hours अ डे, म्हणजे पूर्ण 24 तास त्यांचं फंक्शन चालू असतं. ठीक आहे. दिस सिग्नल्स enable anyone with the GPS receiver to determine the geographic location. आणि ह्या GPS चाच उपयोग करून आपण आपलं लोकेशन फाइंड आउट करतो. ओके, नाउ वी हॅव टू सी द GPS सेगमेंट. ठीक आहे. GPS सेगमेंट पण आपण पाहिले लेक्चर मध्ये, then also I will explain here also. Okay, so GPS system consists of three distinct segment. तीन सेगमेंट आहेत. कोणते? स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट आणि युजर सेगमेंट. ठीक आहे. ग्राउंड सेगमेंट, स्पेस सेगमेंट आणि युजर सेगमेंट असे तीन सेगमेंट आहेत. स्पेस सेगमेंट इज नोन एज नेव्हिगेशन सॅटेलाइट. ओके, स्पेस सेगमेंटला आपण नेव्हिगेशन सॅटेलाइट. ठीक आहे. टायमिंग अँड रेंजिंग. ठीक आहे. ते नेव्हिगेशन सॅटेलाइट टायमिंग अँड रेंजिंग, दॅट इज NAVSTAR. Now star. ठीक आहे. Constellation consists of a GPS satellite which transmit the signal on a two phase modulated frequencies. Okay, दोन frequencies मध्ये हे पाठवतं L1 आणि L2. Okay, these transmission are carefully controlled by the highly stable atomic clocks inside the satellite. Satellite मध्ये जे clocks आहेत ते याला कंट्रोल करतात टायमिंग याचं. ठीक आहे. The satellites are transmit the navigation message that contain among the other thing orbital data for computing the position of all satellite. हा जो डाटा त्यांनी ट्रान्समिट करतात त्याच्यावरून त्याची पोझिशन आपल्याला समजते. ठीक आहे. द ग्राउंड सेगमेंट अल्सो कॉल्ड एज अ कंट्रोल सेगमेंट. आता कंट्रोल सेगमेंट आहे त्याला आपण ग्राउंड सेगमेंट पण म्हणतो. इथं तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकता. ग्राउंड सेगमेंट दॅट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल सेगमेंट. ओके, it is located near the Colorado Spring. ठीक आहे. कोलोरॅडोला आहे US मध्ये, तुम्हाला आधी सांगितल्याप्रमाणे. याचा पर्पज काय? द पर्पज ऑफ कंट्रोल सेगमेंट इज टू मॉनिटर द सॅटेलाइट ट्रान्समिशन कंटिन्युअसली.
ठीक आहे. टू प्रिडिक्ट द सॅटेलाइट इम्पेरमेंट, कॅलिबर द सॅटेलाइट क्लॉक अँड टू अपडेट द नेव्हिगेशन मेसेज पिरियडिकली. ठीक आहे. जो काही मेसेज आहे तो पिरियडिकली अपडेट करणं. आणि तिसरा जो आहे युजर सेगमेंट, म्हणजे आपण जे आपण एंड युजर आहोत. ठीक आहे. द युजर सेगमेंट सिम्पली स्टँड फॉर द टोटल जीपीएस कम्युनिटी. The user will typically observe and record the transmission of several satellites and will apply a solution algorithm to obtain the position, velocity and time. तो स्वतःची पोझिशन, त्याची स्वतःची velocity आणि टाइम ऑप्टेन करण्यासाठी युजर सेगमेंट या सगळ्या गोष्टींचा उपयोग करतो. ठीक आहे. आता जीपीएस सिग्नल्स काय असतात, तर GPS signals are two signals are broadcast continuously by each satellite. आता GPS सिग्नल काय आहेत, तर these are the two signal are broadcast continuously by each satellite. प्रत्येक सॅटेलाइट कडून हे कंटिन्युअसली ब्रॉडकास्ट केलं जातं. वन फॉर यूज बाय द मिलिटरी. त्यातला एक जो कशासाठी, तर एक मिलिटरी पर्पज साठी, आणि अदर इज फॉर सिव्हिलियन यूज. म्हणजे आपण जी रेग्युलर माणसं आहोत त्यांच्या वापरासाठी जो दुसरा सिग्नल आहे दॅट इज फॉर सिव्हिलियन यूज, म्हणजे एक मिलिटरी पर्पज साठी आणि एक नॉर्मल लोकांच्या यूज साठी. ठीक आहे. ओके. द लॅटर इज रेफर्ड ऍज अ स्टँडर्ड पोझिशनिंग सर्व्हिस. आता आपण जी वापरतो लॅटर म्हणजे नंतरची जी सांगितली जी सिव्हिलियन पर्पजची आहे, म्हणजे जी आपण वापरतोय ती, दिस इज रेफर्ड ऍज अ स्टँडर्ड पोझिशनिंग सर्व्हिस. आपण जी वापरतो दॅट इज कॉल्ड ऍज अ स्टँडर्ड पोझिशनिंग सर्व्हिस. ओके. जीपीएस टेक्नॉलॉजीचा मेन मोटो जो आहे, द बेसिक ऑफ जीपीएस टेक्नॉलॉजी इज प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम अँड पोझिशन. टाइम आणि पोझिशन नुसार आपल्याला प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिळवणं हे सगळ्यात महत्वाचं त्याचं काम आहे. मिनिमम 4 सॅटेलाइट सिग्नल आर नीडेड टू डिटरमाइन द वर्टिकल पोझिशन. आता एखाद्या जागेची जर तुम्हाला वर्टिकल पोझिशन जर कळायची असेल तर मिनिमम 4 नंबर ऑफ सॅटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड. हा एमपीएससी ला क्वेश्चन विचारायला मागाशी पण तुम्हाला मी लेक्चरला सांगितलं, आणि आता मी तुम्हाला रिपीट सांगतोय की हा जो क्वेश्चन आहे की हाऊ मेनी मिनिमम सॅटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द एक्झॅक्ट पोझिशन, तर 4 नंबर ऑफ सॅटेलाइट. ओके. The GPS receiver calculate the distance to each satellite by measuring the time interval between the transmission and reception of the satellite signal. ठीक आहे. Once the distance measurement of a last 3 satellite are known, the method of trilateration can be used to determine the position of GPS receiver. आता बघा सगळ्यात महत्त्वाचं, GPS receiver काय आहे, तर GPS receiver calculate the distance of each satellite by measuring the time interval between the transmission and reception of the सॅटेलाइट सिग्नल. आता 4 सॅटेलाइट आहेत ते सिग्नल पाठवतात, त्या चारही सॅटेलाइटला पोहोचायला तेवढा टाइम आहे. तो जो डाटा आहे तो डाटा इंटरप्रिटेशन केला जातो, आणि त्याच्यानंतर वन्स द डिस्टंट मेजरमेंट ऑफ द लास्ट थ्री सॅटेलाइट आर नोन, द मेथड ऑफ ट्रायलॅटरेशन इज युज्ड टू डिटरमाइन द पोझिशन ऑफ द जीपीएस रिसीव्हर. ओके. द जीपीएस कॅन बी युज्ड वर्ल्ड वाईड. आता जीपीएस जे आहे दॅट कॅन बी युज्ड वर्ल्ड वाईड 24 hours अ डे. 24 तास तुम्ही हे वापरू शकता. And for the all type of weather, कोणतेही वेदर असू द्या, you can use it. Okay. While positional accuracy can be very high, आता ह्याची जी accuracy आहे it is very high. It does vary depending on the type of GPS receiver. आता तुमच्याकडे जो जीपीएस रिसीव्हर आहे, तुम्ही मोबाईल कुठला वापरताय, भारीचा वापरताय, साधा वापरताय, किंवा जो जीपीएस रिसीव्हर वापरताय तो कोणत्या टाईपचा वापरताय ह्याच्यावर तुमची accuracy डिपेंड करते. 10 मीटर, 15 मीटर, 100 मीटर, अकॉर्डिंग टू द GPS receiver you are using. Okay. Field technique used post processing data and error of the various sources. ठीक आहे. म्हणजे कोणत्या कोणत्या गोष्टीवर डिपेंड आहे, जीपीएस रिसीव्हर डिपेंड आहे,
फील्ड टेक्निक कोणती तुम्ही वापरताय, कसा तुम्ही डाटा कलेक्ट करताय ह्याच्यावर डिपेंड आहे, आणि पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, तुम्हाला डाटा मिळाल्यानंतर तो कसा तुम्ही प्रेझेंट करताय ह्याच्यावर त्याची अॅक्युरेसी डिपेंड आहे. आणि एरर फ्रॉम द व्हेरियस सोर्सेस, आणि बाकी जे काही सोर्सेसचा जर काही एरर त्यात येत असेल तर ह्याच्यावर तुमची अॅक्युरेसी डिपेंड करते. ठीक आहे, तर हा आपला प्रॅक्टिकल आहे, कलेक्शन ऑफ द फील्ड डाटा बाय युजिंग द सर्वेइंग अँड मॅपिंग जीपीएस रिसिव्हर. म्हणजे तुम्ही जर तुमचा मोबाईल ऑन केला आणि त्यामध्ये मॅप ऑन केला आणि तुम्ही तुमचं स्वतःचं लोकेशन जर त्याच्यात पाहिलं, तर दिस इज सिम्पली अ प्रॅक्टिकल. हे पण आपलं प्रॅक्टिकलच आहे. म्हणजे तुम्ही मोबाईलमध्ये मॅप ऑन करून तुमची स्वतःची लोकेशन फाइंड आउट करताय, हे पण एक प्रॅक्टिकल आहे. किंवा तुम्हाला सोलापूरला जायचंय, तर तुम्ही सोलापूर हे गावाचं नाव टाकलं आणि त्यानंतर सोलापूरचं डिस्टन्स फ्रॉम पंढरपूर तुम्ही फाइंड आउट करताय. इट इज अल्सो अ प्रॅक्टिकल. आपलं हे एक प्रॅक्टिकलच आहे की तुम्ही त्याचं डिस्टन्स फाइंड आउट करताय, किंवा इथून तिथं जाण्यासाठी रूट फाइंड आउट करताय, किंवा इथून तिथं जायसाठी लागलेला वेळ फाइंड आउट करताय, किंवा सोलापूर आणि मंगळवेढ्यामधल्या डिस्टन्स मधलं किती डिस्टन्स आहे फाइंड आउट करताय, किंवा जायला किती वेळ लागतो हे फाइंड आउट करताय. ऑल दिस थिंग्स आर सिम्पली अ प्रॅक्टिकल. हे एक प्रॅक्टिकलच आहे आपलं. ठीक आहे, तर याचे ऍप्लिकेशन बघा. लोकेट द पोझिशन लोकेट करतं. एरिया मेजरमेंट, तुम्ही हे जीपीएस जर तुम्ही जे जीपीएस तुम्ही युज करता ते जर तुम्ही कॉम्प्युटरमध्ये जर प्रॉपरली युज केलं, तर तुम्हाला जो तो प्लॅन दिसतो त्याच्या प्लॅनवर तुम्ही एरिया पण रफली काढू शकता. ओके, आता याची अॅक्युरेसी अगेन डिपेंड ऑन द व्हॉट टाइप ऑफ रिसिव्हर यू आर युझिंग. ठीक आहे, तर एरिया मेजर करू शकता. ट्रॅकिंग द पोझिशन, तुम्ही पोझिशन ट्रॅक आउट करू शकता. आणि रूट प्लॅनिंग, एखाद्या गोष्टीकडून तुम्हाला समजा कुठेतरी कर्नाटकात जायचं, तर तुम्ही मॅपवरच बघता की कुठून कुठून कसं कसं जावं, तर रूट प्लॅनिंग पण तुम्ही जीपीएसचं रिसिव्हर वापरून करू शकता. ओके, इथपर्यंत आपल्याला एक प्रॅक्टिकल आहे हे. ठीक आहे, आणखी एक प्रॅक्टिकल आहे आपल्याला, स्टडी ऑफ सॅटेलाइट इमेजेस अँड इट्स इंटरप्रिटेशन. ठीक आहे, सॅटेलाइट इमेजेस जे असतात, ठीक आहे, तर त्याचा स्टडी करायचा. ठीक आहे, स्टडी ऑफ द सॅटेलाइट इमेजेस अँड इट्स इंटरप्रिटेशन, आणि ते कसे दिसतात त्याचं इंटरप्रिटेशन करायचं. ओके, दिस इज ऑल्सो अ प्रॅक्टिकल टू अस. ठीक आहे, तर आपण बघूया काय. ठीक आहे, आता सगळ्यात पहिल्यांदा बघा रिमोट सेन्सिंग. रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय? रिमोट सेन्सिंग इज अ सायन्स अँड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट or phenomenon or area through analysis of data acquired by a device that is not in the contact with object under the investigation. सगळ्यात सिंपल डेफिनेशन आहे बघा. रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय? रिमोट सेन्सिंग is a science and art of obtaining the information about an object or a phenomena or a area through the analysis of data acquired by a device that is not in a contact or with the object under investigation. Okay, this technology first emerged in 1840. 1840 and the pictures were taken by balloon. म्हणजे जे बलून्स आहेत, बलूनला कॅमेरा अटॅच करून पिक्चर्स घेतले गेले. ठीक आहे, pictures are taken by using the balloon. Okay, subsequently cameras were mounted in an airplane for the military survey in the first world war or reconnaissance survey. आता बघा, त्याच्यानंतर काय झालं, कॅमेराज वेअर माउंटेड, ह्याच्यावर कॅमेरा माउंट केले गेले इन द एअरप्लेनला कॅमेरा लावून मिलिटरी सर्वे केला गेला. ठीक आहे, तर असं टेक्नॉलॉजी चेंज होत गेली. दिस टेक्नॉलॉजी includes both satellite and aerial remote sensing. ठीक आहे, this technology includes both satellite and aerial remote sensing. The basis source for this technology is electromagnetic radiation, and this energy from the sun reaches to the earth surface and again reflected and or transmitted to the observed by the object, which is collected by the satellite sensor or reduced in the photographic film. आता नीट बघा, ही जी टेक्नॉलॉजी आहे, दिस टेक्नॉलॉजी includes both satellite and aerial remote sensing. ठीक आहे, सॅटेलाइट आणि एरियल रिमोट सेन्सिंग ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन आहे. द बेसिस सोर्स ऑफ दिस टेक्नॉलॉजी is electromagnetic radiation, and this energy from sun reaches the earth surface and again reflected or transmitted or absorbed by the object,
which is collected by the satellite sensors or recorded in the photogrammetric film. Okay. The product from the aerial camera is called as a photograph. आता ह्याच्यातनं जो काही तुम्हाला फोटोग्राफ तयार होतो त्याला आपण फोटोग्राफ म्हणतो. And term image is used for any pictorial representation of image data. The reflectance or re-emittance or absorption of energy by an object forms the base for the brightness or darkness in the image or the photograph. आता हे जे फोटो काढलेत ह्याच्यात तुमच्या खड्डा चढ ह्याच्यानुसार ब्राईटनेस किंवा डार्कनेस येणार. The earlier stage of aerial and satellite data were in the black and white. Subsequent advancement in the sensor development, color films lead to the generation of color photograph. मग आधी ब्लॅक अँड व्हाईट फोटोज आपण मिळायचे आपल्याला, त्यानंतर ऍडव्हान्समेंट आली आणि यू गेट द स्टार्टिंग फॉर द कलर इमेजेस. ओके. The significant advance in the sensor technology stemmed from the subdivisional spectral ranges of electromagnetic radiation into the several bands, allowing the sensors in the several bands to form the multispectral image. In general, there were three different type of data product, namely black and white photograph or photochromatic image, normal color and false color composition. हे तीन टाइप आहेत. ठीक आहे. मल्टीस्पेक्ट्रल म्हणतो आपण त्याला. Single band image displays a grayscale, but combination of three band time generate the color composition images. Okay. आता बघा खाली तुम्हाला तीन फोटोग्राफ दिलेले असतील, म्हणजे असे फोटोग्राफ आपल्याकडे अवेलेबल असतात. ठीक आहे. ग्रीन बँड, रेड बँड, नियर IR बँड आणि फॉल्स कलर कंपोजिट 1 2 3. ठीक आहे. असे तीन कलर आहेत. आता याचं इंटरप्रिटेशन कसं करतो आपण बघा. Interpretation is a process of detection, identification, description and assessment of significance of the object and pattern image. आता जी आपण इमेज बघितली त्याला त्याचं डिटेक्शन, त्याचं आयडेंटिफिकेशन, त्याचं डिस्क्रिप्शन आणि असेसमेंट त्याला आपण म्हणायचं इंटरप्रिटेशन. द मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन मे बी आयदर व्हर्च्युअल और डिजिटल कॉम्बिनेशन और बोथ. ठीक आहे. व्हर्च्युअल असेल किंवा डिजिटल असेल किंवा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ असेल. ठीक आहे. बोथ द इंटरप्रिटेशन टेक्निक हॅव मेरिट्स अँड डेमेरिट्स, and even after digital analysis of output are also visually analyzed. Okay. तर अशा चार इमेजेस दिसत आहेत त्या वेगवेगळ्या ह्याच्या आहेत, म्हणजे ग्रीन बँडचे आहे, एक रेड बँडचे आहे, एक नियर बँड 3 चे आहे आणि फॉल्स कलर कंपोजिशन. हे सगळे जे इमेजेस आहेत त्या एकाच लोकेशनच्या आहेत, पण ते शोर इन वेगवेगळ्या पॅटर्न मध्ये दिसत आहेत. ठीक आहे. आता बघा बेसिक एलिमेंट ऑफ द इंटरप्रिटेशन. हे इंटरप्रिटेशन आहे त्याचे बेसिक एलिमेंट्स बघा काय काय आहेत. द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सॅटेलाइट imagery and aerial photograph involves the study of various basic characters of object with reference to the आता शेप बघा सगळ्यात पहिल्यांदा. The external form, outline or configuration of object. Shape म्हणजे काय? The external form or outline or configuration of object. This includes the natural features like जर आपण म्हणलं यमुना रिव्हर जर एक्झाम्पल घेतलं तर इट इज दिल्ली मॅनमेड फीचर. ठीक आहे. दिल्ली बघितलं तर हे मॅनमेड फीचर आहे. यमुना रिव्हर जर बघितलं तर नॅचरल फीचर आहे. ठीक आहे. तर हे झालं शेप. आता साईज बघा आपण. This property depend on the scale and resolution of image or photo. Smaller pixel will easily intended in a large scale image or photo. Okay. Then we see the pattern. The spatial arrangement of the object into a distinctive recurring form. This can be easily explained through the pattern of the road or railway line. Even though the both look linear, major road associated with the steep curves and maybe intersection of the minor road. Okay. Then shadow वरून पण तुम्हाला कळतं की किती खोल आहे, किती स्लोप आहे किंवा काय. ठीक आहे. किंवा कलर टोन. एखाद्या ठिकाणचा जर कलर ब्राईट असेल तर तिथं काय आहे, तिथं रिफ्लेक्शन होतं. एखाद्या ठिकाणी जर कलर टोन डार्क असेल तर तिथं थोडक्यात अंधार आहे किंवा तिथं सावली पडते, तिथं आसपास थोडासा चढ आहे. ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपण इंटरप्रिटेशन करतो. ठीक आहे. देन इन्फ्रारेड इमेजनरी आपल्याला बघायचंय.
A healthy vegetation reflects the infrared radiation much more stronger than green energy and appears very bright in image. A simple example is the appearance of light tone by the vegetation spaces and dark tone by water. ठीक आहे, vegetation spaces जे आहेत त्याच्याकडून लाईट टोन रिफ्लेक्ट होतो आणि जे पाणी आहे त्याच्याकडून डार्क टोन reflect होतो. Particularly in a thermal infrared images, the brightness tone represent the warmest temperature and darkness represent the coolest temperature. The image illustrates the daytime and nighttime thermal data. The changes in a kinetic water temperature cause for the tone changes. Hence, the time is also taken into consideration. Okay. Then the radar imaginary baga. The smooth surface reflect the highly and area blocked from the radar signal and appear dark. आता हे कसं दिसल्यावर काय असणार आहे हे सगळं सांगितलं. टेक्स्चर कसं असल्यावर एखाद्या ठिकाणी जर टेक्स्चर कसं आहे तर पॅटर्न कसं आहे त्याच्यावरून तिथलं लोकेशन कसं आहे म्हणजे आपल्याला काय करायचंय फोटो बघायचा आणि तो फोटो कसा दिसतोय त्याच्यावरून इंटरप्रिटेशन करायचं की इथं खड्डा आहे का काय आहे. ठीक आहे, तर हे बेसिकली ह्याच्यात आहे म्हणजे ह्याच्यात वेगळं काही नाहीये की कसं दिसल्यावर कसं असतं हे आपल्याला कळणं महत्वाचं आहे. तर स्टडी ऑफ सॅटेलाइट इमेजेस आणि त्याचं इंटरप्रिटेशन म्हणजे चढ आहे का उतार आहे खड्डा आहे काय हे आपण बघतो. ठीक आहे, आय विल ट्राय टू शो यू सॅटेलाइट इमेज आपण कॅन वी रिकॉग्नाइज आपण रिकॉग्नाइज करू शकतो का बघूया. जस्ट अ मिनिट. ओके, आता जे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय तर अशा पद्धतीने तुम्हाला ग्रीन बँडचे इमेजेस दिसतात. सॅटेलाइटच्या ज्या इमेजेस दिसतात त्या अशा असतात आणि त्या तुम्ही बघून त्याच्यावरून रिकॉग्नाइज करायचं की कुठं डोंगर असेल कुठं नदी आहे. ठीक आहे, इथे तुम्हाला कळतंय की इकडे नदी आहे. ठीक आहे, इथं कुठेतरी तळ आहे. अशा गोष्टी तुम्हाला याच्यावरून रिकॉग्नाइज करायच्या असतात. तर त्या कशा रिकॉग्नाइज करायच्या तर ते त्याच्यासाठी मग ते टेक्स्चर वगैरे हे ओळखायला शिकायचं त्याचं. ठीक आहे, देन रेड बँड ग्रीन बँड झालं. ठीक आहे, रेड बँड सॅटेलाइट इमेज. दीज आर द रेड बँड सॅटेलाइट इमेजेस. ठीक आहे, आता जे दुसरं आपल्याला सांगितलं की हे अशा पण सॅटेलाइट इमेजेस तयार होतात. तर ह्या झाल्या रेड बँड सॅटेलाइट इमेजेस. ओके, देन नियर आय आर बँड 3. ठीक आहे, नियर आय आर बँड इमेजेस. दीज आर द नियर आय आर बँड सॅटेलाइट इमेजेस. ओके, इथं ह्या ज्या दिसत आहेत त्या नियर आय आर बँड सॅटेलाइट इमेजेस आहेत. ठीक आहे, आणि लास्ट इज अ फॉल्स कलर कंपोजिट. ह्या ज्या आहेत त्या फॉल्स कलर कंपोजिट इमेजेस आहेत. यू कॅन सी हिअर ह्या ज्या दिसत आहेत एका ग्राउंडच्याच सगळ्या इमेजेस आहेत. बट दीज आर द फॉल्स कलर सॅटेलाइट इमेजेस. ठीक आहे, तर अशा ज्या इमेजेस असतात त्या आपल्याला रिकॉग्नाइज करायच्या. ठीक आहे, त्या ओळखायच्या की जमीन कशी आहे काय आहे तिथे. ओके,
ठीक आहे. आणखी एक आपल्याला आहे तर जस्ट अ मिनिट. जिओ रिकॉग्नायझेशन ऑफ मॅप अँड इट डिजिटलायझेशन बाय युजिंग सुटेबल GIS सॉफ्टवेअर. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय आहे बघा, जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम म्हणजे काय? इट इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म of a geographical information system. It is the electronic map used to display the data based on a geographical location. It is in the more complex form. It becomes a powerful analytical tool with millions of pieces of the data that are related geographically and can be displayed in the format that allows the user to make the interrelationship between the data virtually understandable. ठीक आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं? आपल्याला मेनू आणि मॉड्यूल्स आहे याचा एक ओव्हरव्ह्यू घ्यायला लागेल. ठीक आहे. म्हणजे ह्याच्यात काय नाही, सॉफ्टवेअर कसं वापरायचं त्याच्या रिलेटेड आहे. तर GIS कन्सिस्ट ऑफ 4 मेन मॉड्यूल्स. GIS मध्ये 4 मेन मॉड्यूल्स आहेत. डाटा प्रिपरेशन, देन रास्टर GIS, देन वेक्टर GIS आणि व्हिज्युअलायझर. ठीक आहे. 4 मेन गोष्टी आहेत. डाटा प्रिपरेशन, रास्टर GIS, वेक्टर GIS आणि व्हिज्युअलायझर. अशा चार गोष्टी आहेत. 4 मेन मॉड्यूल आहेत. ठीक आहे. each of these modules has been further divided into various modules. आता हे जे आहेत मॉड्यूल्स ते पुन्हा पुढे अजून त्याचं डिवायडेशन केलेलं आहे, which have been explained below. आता बघा, डाटा प्रिपरेशन मध्ये काय, दिस मॉड्यूल हेल्प्स द युजर टू प्रिपेअर डाटा. डाटा प्रिपरेशन मध्ये आपल्याला डाटा तयार करायचा असतो. द डाटा कॅन बी आयदर इन द फॉर्म ऑफ GIS फॉर्मॅट और स्कॅनड इमेज ऑफ मॅप. ठीक आहे. आणि हे जे आहे ते पुन्हा अजून डिवाइड केलेलं आहे तर इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट. ठीक आहे. इम्पोर्ट मध्ये काय येतंय, तर इम्पोर्ट मेनू कंटेन्स द युटिलाइज द दॅट डाटा अलो द युजर टू इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम अदर फॉर्मॅट इनटू GRAM और ग्राम प्लस प्लस वेक्टर्स एज वेल एज रस्टार फॉर्मॅट. द फॉर्मॅट डाटा फॉर्मॅट. आता हे जे आहे ते कसं करायचं, आता हे जे आहे सगळं तर जे तुमचं सॉफ्टवेअर कसं वापरायचं, म्हणजे त्यात इम्पोर्ट काय करायचं, त्याचं एक्सपोर्ट काय करायचं हे सांगितलंय. ठीक आहे. आणि जिओ ट्रान्स म्हणजे काय, ट्रान्समोड. जिओ ट्रान्स बटन तुम्ही प्रेस केलं तर काय, ते ट्रान्सफॉर्म द इमेज और मॅप टू रजिस्टर विथ अनदर इमेज. ठीक आहे. दुसरीकडे ट्रान्सफर करतं. ठीक आहे. आणि मॅप एडिट जर करायचं असेल किंवा त्याचं डिजिटलायझेशन करायचं असेल तर आपल्याला काय करायला लागतं, डिजिटाइज म्हणून जे बटन आहे ते प्रेस करायचं. डिजिटायझेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्व्हर्टिंग द फीचर्स ऑफ पेपर मॅप. पेपरवरचा जो मॅप आहे तो आपण डिजिटल फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करतो. ठीक आहे. हा मॅप जो आहे, दिस मॅप कॅन बी डिजिटलाइज्ड इन अ स्क्रीन. स्क्रीनवर तुम्हाला सॉफ्ट कॉपी मध्ये मिळतो, म्हणजे हार्ड कॉपीला थोडक्यात तुम्ही सॉफ्ट कॉपी मध्ये कन्वर्ट करू शकता. ठीक आहे. डिजिटाइज मध्ये. ठीक आहे. आणि क्लीनचं बटन दाबलं तर काय होणार, in digitized form there are bound to be errors such as segment overview, overwrite, hanging segment किंवा ओव्हरशूटिंग, सेगमेंट क्रॉसिंग. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एरियल इमेजेस फोटो काढलेले असतात त्या इमेजेस मध्ये एकमेकावर ओव्हरलॅपिंग असतं. ठीक आहे. जेव्हा तुम्ही क्लीनचं बटन दाबता तेव्हा ते ओव्हरलॅपिंग निघून जातं आणि तुम्हाला एकच इमेज मिळते. ठीक आहे. क्लिअर इमेज मिळते. ठीक आहे. forms of polygon. This operation forms the polygon topography फ्रॉम द सेगमेंट आफ्टर क्लीन ऑपरेशन. मग तुम्ही त्याला पॉलिगॉन मध्ये फॉर्म करता वेगवेगळ्या ह्याच्यात, असं तुम्ही त्याला डिवाइड करता. पॉलिगॉन मध्ये त्याला तुम्ही असं वेगवेगळ्या डिवाइड करता. ठीक आहे. लेबल पॉलिगॉन मध्ये काय करता, तर पोपिल ऑपरेशन असाइन द लेबल टू द पॉलिगॉन. ठीक आहे. त्यानंतर आपण त्याला रिसाइज करतो. रिसाइज मध्ये काय करतो, इट टेक्स द लेअर फ्रॉम बॅक फाइल टू द अँड राईट्स द कॉपी ऑफ दिस लेअर टू द रास्टर फॉर्मॅट. ठीक आहे. ह्याला रस्टराइज करतो आपण आणि क्रिएट करतो, टेबल क्रिएट करतो शेवटी. त्यात काय करतो, क्रिएट टेबल क्रिएट द डिफॉल्ट attributed tables for the vector map. This table can be then used to link the other attribute data. Okay, as shown in this figure. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण ते करतो. ओके. आता हे जी फाईल आहे ज्याच्यामध्ये ही सगळी इन्फॉर्मेशन आहे आपल्या प्रॅक्टिकलची. ठीक आहे. दॅट आय विल शेअर यू इन अ चॅट बॉक्स. या चॅट बॉक्स मध्ये टाकतो. प्लीज डाउनलोड इट. तुम्हाला डाउनलोड करता येते का बघा. जस्ट लेट मी नो इफ यू कांट डाउनलोड इट फ्रॉम द चॅट बॉक्स. ओके.
Do everyone have get this PDF file of survey practical? You just go read these practicals once again. तुम्हाला प्रॅक्टिकलला एक वन पेज राईटअपच करावं लागणार आहे. म्हणजे प्रॅक्टिकलचं नाव जर आलं, तुम्हाला एक वन पेज एका पेजवर लिहायचं आहे की प्रॅक्टिकल मध्ये नक्की काय करायचंय. ठीक आहे, ते पण एका पेज मध्ये. दिस वुड बी युअर फायनल असेसमेंट. ठीक आहे. तर त्याची जी इन्फॉर्मेशन आहे सगळी ह्या पीडीएफ मध्ये आहेत. जे काय आपले सगळे प्रॅक्टिकल्स आहेत ते याच्यामध्ये आहेत. ठीक आहे. जस्ट लेट मी नो सगळ्यांना ही पीडीएफ मिळाली का? लॅब मॅन्युअलची मी पीडीएफ तुम्हाला शेअर केली आहे. Anyone from class, just let me know, is it downloadable to you? Please let me know, anyone from class. चॅट बॉक्स वर शेअर केली का? हा चॅट बॉक्स मध्ये शेअर केली पीडीएफ. नाही आली. Amol Satpute is saying no. I have already shared. Okay, I will try to share it on a group directly. Is it okay? Okay, Yes, sir. sir. Okay, sir. Just let me know. Just a minute. Have you got it on a group now? Just a minute, it is uploading.